Aikita Organization presents Pratham, June 1st, 2024, Saturday 5 p.m. Poinex area, High-Tech City, performed by Nrityapriya Dance Academy, Swaranjali Music School. The first step towards uniting hearts. First step towards uniting hearts. Okay. I'm studying in 10th grade and I've been learning dance for the past 8-9 years, and I'm a founder of Aikita Organization. Who are we? We're a youth powered NGO based in Hyderabad, India. We are a promoter of cultural arts. We aim to raise funds for other NGOs and help those in need. I am Hansini Kadiri. I am also one of the founder of the Aikita organization. We are a team of very young 15 to 16 year olds. We worked really hard to form this NGO. I am part of the design team. I designed the logo of the dance and education. Yeah, I've been dancing since I was in 2nd grade. Your academy name? Nityapriya Dance Academy. Master name? Swapna Krishna Mohan Garu. Your future Huh? your future dream. Oh, I wanted to become a pilot. I'm Nityashri Reddy and I'm currently studying in 11th grade, and I'm very grateful for being a part of Aikita. And then I actually was very scared when we first started this, and then did not know if it's going to work out or what, but then I'm so grateful for this. And then I'm a part of broadcast team and co-design, and yeah, that's it. Thank you. I'm Sri Sreshta Sudagoni. I just passed my 10th. Yeah, now I'm 16 years old. We Aikita, when we started, we had no idea what to do. We started building blocks like what do we want to do, where do we want to help. We were seeing the common point, like we all wanted to help the society. Somewhere in our hearts there was this, helping nature to help the needy people, the stray dogs and things like that. It had a common effort in all of us. So we just made up this Aikita organization, and I'm very happy. We grew together. I'm very happy that yes. Future, I don't know, but the thing is, I will continue dance wherever I go.
Namaste, I am Srikriti Kompalli and I am head of the financial department for Aikyata. I did not think this was going to be a success at all. I did not think that we are going to come until the performance, but now we are here. We did the performance wonderfully. Everyone loved it and I'm very grateful for our guru and all of the members of Aikyata. And we worked very hard. We had to coordinate a lot with everyone. It was very difficult, but I'm glad we achieved it. And we'll do a lot more performances like this coming forward. This is not the only one. So watch forward to come. Next plan, next plan. Our next plan is going to go to some orphanage and then help them out. My personal plan is, just I'm in 10th now, so I'm just going to continue my studies and then do well. With dance, I really want to do good in education. My name is Keshava and I'm in 11th grade. So first of all, I'd actually like to thank our sponsors. Without their help, we wouldn't be able to afford such a venue. The sponsors are Lab Informatics, SciEx, Go Physio and Zoe Interiors. Without them, we wouldn't have the budget to do any of it. All thanks to them. థ్యాంక్ యూ అండి. ఫస్ట్లీ ఐక్యత అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక 6 టీనేజ్ పిల్లలు కలిసి ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. దానిలో ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్కి సీమ్లెస్గా వెన్యూస్ ఇచ్చి ఫండ్స్ రేజ్ చేసి నాన్ ప్రాఫిట్కి డొనేట్ చేయాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ పిల్లలని చూసి మాకు చాలా నచ్చింది. సో నృత్యప్రియ డాన్స్ అకాడమీ అలాగే స్వరాంజలి మ్యూజిక్ స్కూల్ కలిసి మేము ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాము. అండ్ దే రేజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అండ్ దే గోయింగ్ టు డొనేటెడ్ టు క్లైమేట్ చేంజ్కి ఇంకా చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్కి వాళ్ళు డొనేట్ చేయబోతున్నారండి. నా దగ్గర 7 ఏళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. 45 మంది పిల్లలు ఈరోజు పర్ఫామ్ చేశారు నృత్యప్రియ నుంచి. మేము నాదనీరాజనంలో చేశామండి 2022లో. అలాగే శిల్పారామంలో మెనీ పర్ఫార్మెన్సెస్ వీ హ్యావ్ డన్. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో కాన్హా శాంతివనం అని శంషాబాద్లో ఒక పెద్ద మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉంది. అక్కడ గీతోపదేశ్ సమ్మిట్కి మా పిల్లలందరూ కూడా డాన్స్ డ్రామా చేశారు. అండ్ నౌకా చరితం అని లాస్ట్ ఇయర్ రవీంద్ర భారతిలో డాన్స్ డ్రామా చేశాం అన్నమాట. కృష్ణమోహన్ గోవిందాపల్లి నా పేరు. ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే జరుగుతుందో ఐక్యత అనే ఆర్గనైజేషన్ వారు నిర్వహిస్తున్నారు. వాళ్ళంతా ఆ ఆర్గనైజర్స్ ఫౌండర్స్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా 10వ తరగతి కంప్లీట్ చేసిన 15-year-old స్టూడెంట్స్ అండి. వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలని ప్రోత్సహించాలి. ఎలా ప్రోత్సహించాలంటే వాళ్ళు వెళ్ళి టీచర్స్, డాన్స్ టీచర్స్, మ్యూజిక్ టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళకు ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటూ క్రియేట్ చేసి ఒక కంప్లీట్ స్కెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి దానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే మన హాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా వాళ్ళు డొనేషన్స్ ద్వారా వెళ్ళేసి కొంతమంది డాక్టర్స్ దగ్గర, వాళ్ళ టీచర్స్ దగ్గర అలాగే డోనర్ పాస్లు పెట్టి చేసేసి వాళ్ళు దానికి కావాల్సిన సదుపాయాలను తీసుకొని ఐక్యత ఆర్గనైజేషన్. ఐక్యత 6 పిల్లలండి వీళ్ళంతా. 15 వాళ్ళు ఇప్పుడు 10వ తరగతి పాస్ అయ్యారండి. ఇప్పుడే 11వ తరగతికి మూవ్ అవుతున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్. వాళ్ళు డాన్స్ పర్ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారండి. ఒకళ్ళేమో అంటే వీళ్ళు మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ లో ఉన్నారండి. ఎవరైతే ఇప్పుడు కంప్యూరింగ్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళు, ఆ అబ్బాయి ప్లస్ ఇంకో 5 అమ్మాయిలు అనమాట. అవును, ఈ డొనేషన్స్ తీసుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లల చదువు గురించి పెద్దవాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో వాళ్లకు సదుపాయాలు మౌలిక సదుపాయాలు లేని చోట వెళ్ళేసి వీళ్ళు సొంతంగా వెళ్ళి డొనేట్ చేయడం కాదు, వెళ్ళి వాళ్లకు వడ్డిస్తున్నారు. ఇలాంటివి అంటే కొన్ని అనాథ శరణాలు ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా వాళ్ళ బర్త్డేస్ అప్పుడు వెళ్ళేసి పిల్లలకి వీళ్ళు చేసి వాళ్ళ చేత్తో వడ్డిస్తున్నారు. సో దీనివల్ల మిగతా యువత కూడా స్ఫూర్తి చెందుతుందని వాళ్ళ ప్రయత్నాలని చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ప్రథమ్ అని ఈ కార్యక్రమం పేరు ప్రథమ్ అండి. ఈ కార్యక్రమంలో నృత్యప్రియ డాన్స్ అకాడమీ వాళ్ళని అప్రోచ్ చేశారు. అలాగే స్వరాంజలి మ్యూజిక్ అకాడమీ, ఈ 2 కూడా బిహెచ్ఎల్ నల్లగండ్ల అనే ప్లేస్లో ఉన్నాయండి. ఈ టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఇలా డోనర్ పాసెస్ పెడుతున్నాం మేము. వీళ్ళది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్స్ గురించి టీచర్స్ వాళ్ళు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ వీళ్ళే చేసుకొని వీళ్ళు వెళ్ళి ఒక సీఏతో మాట్లాడేసి కరెక్ట్ ట్యాక్సింగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కరెక్ట్. ఇందులో ఈ డోనర్స్ గురించి వీళ్ళు ఎందుకు అప్రోచ్ అవుతున్నారంటే వచ్చిన ప్రతి ఒక్క రూపాయి కూడా యాక్చువల్ డొనేషన్స్కి వెళ్ళాలని వాళ్ళ దృక్పథం. సో ఆ దృక్పథాన్ని చూసి
నాలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా యూనో వాళ్ళ నేమ్ చెప్పగలరా సార్? కేశవ, అలాగే హన్సిని, ఒక్క నిమిషం నేను గుర్తు చేసుకున్నాను. కేశవ, శ్రీకృతి, హన్సిని, శ్రేష్ఠ, ఇంకా చాలా, అంటే ఈ 5-6 పిల్లలు కలిసి ఎంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారంటే కంప్లీట్గా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా 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 రన్ చేస్తారో అలానే రన్ చేస్తూ చాలా, నిజంగా చెప్పండి చాలా ముద్దొచ్చారు. ఇవన్నీ అంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కొంచెమే తీసుకున్నారు, మిగతాదంతా వాళ్ళే వచ్చి ఇక్కడ చూసి వాళ్లకు జీపీఎస్ అని ఉండవండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏజ్, వాళ్ళు మైనర్స్ కాబట్టి వాళ్ళకంటూ ఇంకో ఎఫ్పీ ఏదో ఉందన్నమాట, దాన్ని చేసి డోనర్స్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఇవన్నీ చేసి చక్కగా చేస్తున్నారు. సో ఐ రియలీ విష్ ఐక్యత. ఏంటండి గురువు గారి పేరు స్వప్న కృష్ణమోహన్ గారండి. అలాగే స్వరాంజలి మ్యూజిక్ గురువు గారేమో, సంగీతం గురువు గారేమో జ్యోత్స్న కొంపెల గారు. సో